السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں فیصل آباد کے ایک معروف بزنس مین سے جو بہت متحرک، بہت ڈائنامک ہیں۔ جوان سالی میں انہوں نے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ کام کیا۔ اس وقت فلاور مل ایسوسیشن فیصل آباد کے چیئرمین ہیں۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے بانی پریزیڈنٹ رہے ہیں، فاؤنڈر پریزیڈنٹ، اور جو پورے پاکستان کی بزنس مین کمیونٹی کی ایک نمائندہ تنظیم ہے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ملک گیر جماعت پورے بزنس مین کمیونٹی کی، FPCCI، اس کے فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت ہی زبردست شخصیت کے مالک چودھری شفیق انجم، آئیے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ویلکم۔ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ چودھری صاحب، آپ جتنے ایک بزنس مین ہیں، ایک کامیاب بزنس مین، لوگ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، تعلیم کہاں حاصل کی؟ اس میں بائی برتھ میں فیصل آباد سٹی، رضا آباد ایک علاقہ ہے ہمارے قریبی، تو وہاں پہ ہمارا آبائی گھر تھا، وہیں ہم پیدا ہوئے۔ اور جو ابتدائی تعلیم ہے نیو ماڈل ہائی اسکول غلام محمد آباد، اس زمانے میں ہائی اسکول ہمارے پاس قریب یہی ہوتا تھا۔ یہ بات یعنی 85 میں وہاں میٹرک سے کلیئر ہوا۔ اس کے بعد GC یونیورسٹی، اس وقت گورنمنٹ کالج ہوتا تھا، تو کرتے کرتے MA اسلامک اسٹڈی۔ یہ اسلامک اسٹڈیز کے بعد آپ بزنس میں آ گئے یا شادی کے بندھن میں بندھ گئے؟ نہیں، میں اس میں پہلے ہی بزنس، کیونکہ میرے والد صاحب کی 100 فیکٹری تھی، تو اس کو میں دیکھتا تھا، ساتھ ساتھ تعلیم چل رہی تھی، ساتھ 100 فیکٹری کو دیکھ رہے تھے۔ تو شادی تو 98 میں ہوئی جا کر، تو بزنس کو تو میں نے دیکھنا 90 میں شروع کر دیا تھا۔ آپ بچپن کیسا گزرا؟ سنجیدہ تھے، شرارتی تھے، مار پڑتی تھی شرارتوں پہ؟ دونوں کام ہی چلتے تھے۔ میں اسکول سے تو مار نہیں پڑتی تھی، لیکن جو قرآن پاک کی تعلیم تھی وہ قاری صاحب ہمارے بڑے سخت تھے۔ صبح صبح اٹھ کے جانا پڑتا تھا، تو بعض دفعہ ہم پارک کو نکل جاتے تھے، تو اگلے دن پتہ چل جاتا تھا کہ آج تھوڑا منڈا نہیں آیا، تو پھر اگلے دن وہ قاری صاحب اچھی طریقے سے صفائی طبیعت کی کرتے تھے تاکہ دوبارہ چھٹی نہیں کرنی ہے۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ الحمدللہ والد صاحب بھی گریجویٹ تھے اور والدہ صاحب جو تھی وہ میٹرک تھیں، تو پڑھا لکھا ماحول تھا۔ تو بزنس جو ہے، آپ کے والد صاحب نے ذمہ داری کی بجائے بزنس کو ترجیح دی، کیا ان کے بزرگ بھی بزنس کی طرف آ چکے تھے؟ ہاں جی، اس میں جو ہمارے پردادا تھے انہوں نے یونین کوآپریٹو بینک آف انڈیا بنایا تھا، اچھا پردادا نے۔ اچھا۔ اس کے بعد ہمارے دادا آئے تو وہ ملٹری میں چلے گئے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ جبری بھرتی تھی گورے کی، اس میں جنگ عظیم انہوں نے حصہ لیا۔ اس میں جو پیسے ویسے ملے اس کے وہ انہوں نے بسیں بنا لی اس زمانے میں۔ یہ گرداسپور تحصیل بٹالے کی بات ہے، پاکستان بن گیا، وہ بسیں وہ سکھوں نے جلا دی۔ تو آپ گرداسپور کے ہیں؟ ہاں، گرداسپور کی۔ تو مائیگریٹ ہو کے جو میرے والد صاحب تھے فیصل آباد آ گئے، تو پھر یہاں سے وہ جینیٹیکلی وہ جو تھا، ہم بھی گرداسپور کے۔ ماشاء اللہ بولی ہماری آپ کی میچ کر رہی ہے۔ آپ پھر سٹارٹ سے ہی بزنس میں آ گئے، تو یہ اتنی جلدی اتنی بڑی بڑی تنظیموں کے عہدے کیسے مل گئے آپ کو؟ دیکھیں، آپ کا میں نے کبھی کسی عہدے کی لالچ نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ میں تو ایز اے کارکن جس شعبے میں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جو بھی خدمت سرو کر سکتا ہوں مخلصانہ طریقے سے وہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری یہ بنانے کا خیال کیسے ہے؟ اس میں ایسے تھا جی، میں اس 2010 میں چیمبر آف کامرس میں ایگزیکٹو ممبر تھا۔ وہاں پہ ہم فاؤنڈر گروپ سے تھے، تو دوسرا ہمارا جو
अलाई ग्रुप था वो नेशनल ग्रुप था, दोनों का 17 साल से इल्हाक चला आ रहा था। तो वहाँ पे कुछ मामलात पे जो हमारे लीडर थे उनकी अनबन हो गई आपस में, तो रिज़ल्ट के तौर पे वहाँ पे एक लिटिगेशन का आगाज़ हो गया। तो इस वजह से वो जंग जारी थी। तो इस दौरान गवर्नमेंट ने ट्रेड एक्ट 2013 पास किया असम्बली से, उसमें उन्होंने SME चैम्बर इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि जो पहले पुराने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वहाँ पे जो SME सेक्टर है उसकी सुनवाई ना होने के बराबर है। तो हम क्योंकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में SME ही की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो मैंने उसके लिए दरख्वास्त दी वजारत कॉमर्स में। दूसरे ग्रुप में से भी मेरे एक दोस्त ने दी, अंजमन ताजरा के, आप जानते हैं उनको, मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जिन्होंने हमने पहले वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी फुलफ़िल कर दी, वो लाइसेंस हमें मिल गया। उसके बाद हमने ये चैम्बर बनाया, बन गया, चल पड़ा। ये फ्लावर मिल एसोसिएशन से कब वाबस्ता हुए और कब आप इसके अहदेदार बने? इसमें मैं फ्लोर मिल इंडस्ट्री में 2003 में आया और 2004 में सबसे पहले फ्रेश फ्लोर मिल ने अपनी प्रोडक्शन का आगाज़ किया। तो उसके बाद 2006 में मुझे दोस्तों ने कहा भी आप इलेक्शन में हिस्सा लें, तो मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन मैं न्यू कमर था, एसोसिएशन सियासत नहीं समझता था, तो मैं हार गया। लेकिन जो हमारे दोस्त चेयरमैन बने, उनकी कारकर्दगी से इतनी अच्छी थी कि दोस्तों ने कहा कि नहीं भी दोबारा इलेक्शन होगा। उसमें फिर इलेक्शन 1 साल बाद आया। मैंने दोस्तों के जो, क्योंकि अब आपको पता है कि सियासत जो इंडस्ट्रियल है इसमें ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप ने मुझे फिर खड़ा किया, तो अल्लाह के फजल से मैं उसमें जीत गया। उसके बाद मैं 2008 से 13 तक फिर मैं मुसलसल चेयरमैन रहा। 13 में मैंने फिर छोड़ दी कि अब मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि चैम्बर को वक्त देना था। तो कोई 1 साल हमने नया चेयरमैन लाए, उसको भी 9 माह के बाद जो मेम्बरान थे उन्होंने कहा भी आप हमारे म्यार पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर मुझे दोबारा ज़बरदस्ती चेयरमैन 2014 में फिर बना दिया गया। तो तब से स्टिल अब तक मैं फिर चेयरमैन हूँ सर। चौधरी शफीक अंजम साहब के कुछ दोस्त और फ्लावर मिल एसोसिएशन के उसके मुतल्लिकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो चौधरी साहब के बारे में क्या कहते हैं। सर कहिएगा, अपना तारुफ करवाइएगा, और चौधरी शफीक अंजम को आप कब से जानते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मंसूर अहमद है जी, और चौधरी शफीक साहब से मेरा ताल्लुक़ है पिछले कोई मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से ज़्यादा का मेरा ताल्लुक़ है। और शफीक साहब के बारे में मैं जो सिंपली अगर एलैबोरेट करूँ इनकी शख्सियत चंद फ़िक्रों में, तो किसी भी, सबसे पहले तो ये अपना नाम भी इनका शफीक है, तो ये वैसे भी शफीक आदमी है। सेकेंडली ये है कि किसी भी एक जनरल सा फिनोमेना होता है जी, कि किसी भी बंदे की शख्सियत को अगर आपने इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके दोस्त कितने पुराने, और मेरा ख्याल है जितने भी हम दोस्त बैठे हैं कोई 15-20 साल या इससे ज़्यादा का ही होगा, इससे कम का कोई दोस्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल सुल्तान वाला है और मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। और शफीक साहब जो हैं वो मेरे फुफोजाद हैं, मैं उनका मामूजाद भी हूँ, और इनका जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ इंडस्ट्री है उनका मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ। तो शफीक साहब की जहाँ तक शख्सियत का तलक है, तो मैं चूँकि इनका अज़ीज़ भी हूँ, तो इस नाते बचपन से ही मैं इनको जानता हूँ। हमारा माशाल्लाह बचपन भी इकट्ठा गुज़रा है, जवानी भी इकट्ठी गुज़री है। तो इनमें माशाल्लाह एक जो है कायदाना सलाहियतें जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से निखर के सामने आती हैं। चौधरी साहब की शख्सियत के बारे में मैं ये सिर्फ कहूँगा कि हमने बहुत सफ़र किया इकट्ठे, तन्हाइयाँ भी गुजारी, बहुत करीब से मैंने इन्हें देखा। एक स्पेशल क्वालिटी जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, एक तो ये ताल्लुक़, इनसे मिलने वाले जो लोग जब भी दोस्त इन्हें मिलते हैं तो पता ये चलता है कि ये मेरे उस्ताद हैं 40 साल पुराने। ये बताते हैं कि ये शख्स मेरा पड़ोसी था, ये शख्स हमारे करीब रहा, मुलाजिम रहा या कुलीग रहा। तो ताल्लुक़ का एक दायमीपन जो उसमें है कि वो तसलसल उसको कभी टूटते नहीं हैं, जिससे भी ताल्लुक़ बना इन्होंने हमेशा कायम रखा। ये इनकी पर्सनैलिटी की एक बहुत अहम खूबी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर संधू, चौधरी साहब का बचपन का दोस्त हूँ, क्लास फेलो रहे हैं, और तब भी इनकी जहानत अयां होती थी, इकट्ठे खेलते थे और ये लीड करते थे। अब इसके कंपनी में मैं एज ए मैनेजर ऑपरेशंस तैनात हूँ, और
ان کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے. شفیق بھی ہیں, مہربان بھی ہیں. میرا نام قمر سعید ہے, میں ایک ریٹائرڈ بینکر ہوں اور شفیق انجم صاحب سے میرا 20 سال سے زیادہ عرصہ کا ساتھ ہے. 3 چیزیں میں ضرور کہنا چاہوں گا. ایک تو ہے غریب پرور ہیں اور اتنی کو ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. سامنے تو بہت کم ہے جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. لنگر خانہ ہے, پھر جو تعلیم کے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کو وظیفہ دیتے ہیں. بزرگ بے شمار بزرگ ہیں جن کے سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو خفیہ طور پہ تو بے شمار ہے, بلکہ لڑکیوں کے جہیز کے لیے بھی کافی زیادہ کرتے ہیں. ایک انڈیویجول آدمی کے لیے بہت بڑا میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ ایک انڈیویجول آدمی کے لیے اتنا مینیج کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. چودھری شفیق انجم صاحب ہیں, ناشتے کی میز ہے, ان کے بھائی بھتیجے اور ان کے صاحبزادے موجود ہیں. باتیں کریں گے سب سے, جانیں گے کہ شفیق انجم صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ, باقی فیملی ممبرز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ان کا برتاؤ, ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, اور کھانے پینے کی عادات کے بارے میں جانیں گے. 3 بھائی موجود ہیں, پہلے بھائیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. بتائیے گا جی, شفیق انجم صاحب آپ سے بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی, میرا نام مجاہر رسول ہے اور میں 30 نمبر پر ہوں. بھائی کے بارے میں بھائی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کوئی خاص بات ان کے مزاج کی, ان کی شخصیت کی؟ مزاح کبھی کبھی مزاح ہوتا ہے. مزاح میں بات کرتے ہیں, مزاحیہ ہے, تھوڑی سی طبیعت میں ظرافت. ہاں جی. تو فیملی ممبرز کے ساتھ کیسا ان کا تعلق ہوتا ہے؟ پیار محبت والا اور شفقتانہ. کیا نام ہے جی؟ محمد زاہد رسول. ہاں, محمد ظاہر رسول صاحب, شفیق انجم صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا نمبر کون سا ہے؟ میں سب سے چھوٹا ہوں. آپ چھوٹے ہیں, تو کیسا وقت گزرا بھائیوں کا؟ بہت زیادہ اچھا جی. میرا وقت تو سب سے زیادہ بھائی کے ساتھ گزرا ہے, کیونکہ میں تقریباً دوران تعلیم ہی بھائی کے ساتھ کاروبار میں چلا گیا تھا 99 کے. تو جیسے آپ سمجھ جائیں کہ ایک والد شفیق ہوتا ہے, ایسے بڑے بھائی بھی ایسے ہی ہیں. جی السلام علیکم. محمد شاہد میرا نام ہے جی. تو بڑے بھائی ہیں, بھائی تو علیحدہ مگر میرے باپ کی بھی چاہے ہیں, اور ہم نے اپنے بھائی سے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ, اور آج بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق انجم صاحب میرے والد صاحب ہیں, اور میں ان کے بارے میں کچھ مختصر الفاظ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ بہت ہی سپورٹیو, لونگ اینڈ کائنڈ پایا. گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ ایسے ہے کہ زیادہ تر پیار محبت سے ہی رہتے ہیں. السلام علیکم. چودھری شفیق صاحب میرے تایا ابو ہیں اور چودھری ظاہر صاحب کا میں بیٹا ہوں. اور بیٹے کیا کہیں گے تایا ابو کے بارے میں؟ وہ بہت اچھے ہیں اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہے. جو سب کے ایک اور بھتیجے بھی موجود ہیں, ان سے بھی کچھ جانتے ہیں. تایا ابو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے تایا ابو بہت اچھے ہیں, جو ہم ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہماری ساری باتیں مانتے ہیں اور ہمیں ہر ایک چیز پرووائڈ کی ہوئی ہے. جو سب کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ناشتے میں کس چیز کا ناشتہ کرتے ہیں؟ میں سر ناشتے میں عام طور پہ کبھی چپاتی, کبھی بریڈ, کبھی چائے کے ساتھ رس, سب کچھ کھا لیتا ہوں. اور آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ پسندیدہ میں زیادہ تر سبزی گوشت جو ہے وہ لائک کرتا ہوں. کبھی خود بھی کوکنگ کی؟ خود میں آملیٹ بنا لیتا ہوں, خود میں چائے بنا لیتا ہوں. اس طرح جو بنا رہا ہوتا ہے اسے میں سجیشن دے سکتا ہوں کہ یہ تم نے کیسے بنانا ہے, تو وہ میں بہت اعلیٰ دے لیتا ہوں. کہ بھنڈی گوشت کیسے بنانا ہے تم نے, بھائی کریلے گوشت کیسے بنانے ہیں. تو یہ ریسپیز آپ نے سیکھی ہوئی, پڑھی ہوئی کہیں؟ میں دیکھ لیتا ہوں تو بس مجھے وہ یاد ہو جاتا ہے نا, جو میں دیکھ لیتا ہوں ایک دم. مجھے میری تعلیم میں بھی یہ تھا کہ یہ میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ جو میں نے ایک دفعہ بک پڑھ لی نا جی, دوبارہ نہیں کبھی پڑھنی پڑی.
तसव्वुफ़ की तरफ आपकी जितनी रग़बत है, सूफ़ी हैं आप अंदर से, तो ये भी तो किसी से इश्क है। असल इश्क ही यही है, बाकी तो समझे कि जीने हैं यहाँ तक पहुँचने के। जब दुनियावी इश्क में आपको ठोकर लगती है, फ़ानी इश्क में आपको पता चलता है कि हर चीज़ फ़ना होने वाली है, तो तब आपको पता चलता है कि नहीं, असल इश्क तो अल्लाह और उसके महबूब के साथ ही है और वही करना चाहिए। और ग़ालिबन यही वो चीज़ है जो आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देती, और इतने बड़े जो फलाही काम आप कर रहे होते हैं, पूरा यकीन होता है आपको कि चूँकि खुदा के साथ ये मामला है और खुदा के साथ तजारत है, तो आपको यकीन होता है कि इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर कोई आएगी तो उसके हल का बंदोबस्त, उसको ठीक करना, रुकावट को दूर करना, वो भी अल्लाह ख़ुद कर लेगा। डॉक्टर साहब, असल में जो सूफ़ीज़्म है ना, उसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती, उसकी मर्ज़ी होती है। वो जो ड्यूटी हमसे लेना चाहे उसकी मर्ज़ी है। वो शफीक से ना ले, ज़फ़र से ले ले, वो वैस से ले ले, उसकी मर्ज़ी है। हम तो डू एंड डाई, या करें या मरें बस। जैसे एक फ़ौजी है ना, या उसने करना है या उसने मरना है बस। तो इसी तरह जो सूफ़ी है, उसने सिर्फ करना है जो उसके ज़िम्मे लग गया। इसके अलावा क्यों है, कैसे है, होगा नहीं होगा, ये हमारा नहीं है मसलक। जो जब उसने ड्यूटी लगा दी, उसने असबाब भी खुद ही पैदा फरमा देने हैं और वो काम हो जाना है। चौधरी साहब के घर के नज़दीक ही या रसूलुल्लाह चौक पहुँचे हैं। इस चौक में एक मस्जिद है, और ये मस्जिद और इस जैसी 2 और मसाजिद, कुल 3 मसाजिद इन्होंने शफीक वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम बनाई हैं। चौधरी साहब से उनके जो वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात हैं उनके हवाले से बातचीत करते हैं। जो सब बताइएगा, आपने 3 मसाजिद बनाई इस वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम, बाकी क्या खिदमात हैं ट्रस्ट की? शफीक वेलफेयर ट्रस्ट मेरे वालिद साहब ने 1999 में बनाया था। उसके ज़रिए तमाम 3 मसाजिद का इंतज़ाम चल रहा है। इसके अलावा जो मुस्तहिक बच्चियाँ हैं, वो मिनिमम ट्रस्ट का टारगेट होता है 365 बच्चियों की शादी हो गई। यानी साल में 365 का मतलब कि रोज़ाना की एक शादी। इसी तरह 365 तालिब इल्म, उनको हेल्प किया जाता है उनकी ट्यूशन फ़ीस में, बुक्स में, और उसके साथ जो भी उनकी लवाज़मात। इसी तरह 365 जो बेवाएँ हैं, उनको माहाना वजीफ़ा दिया जाता है। उसके अलावा जो बेरोज़गार हैं, उनकी हेल्प की जाती है। जो ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं, थोड़ा उनको अखवत से उनका फाइनेंस करवाया जाता है बिलासूर। इस तरह के काम ट्रस्ट सर जाते हैं 1999 से। और जो अखवत है, उसका मैं डे 1 से, जब से फैसलाबाद से स्टार्ट हुई है, मैं उसके बानी मेंबरान में शामिल हूँ और फाइनेंस सेक्रेटरी। चौधरी शफीक अंजुम साहब की 4 फ्लोर मिल्स हैं, 4 भाइयों की एक फ्लोर मिल। तो इन 4 फ्लोर मिल्स में रोज़ाना ये जाते हैं और देखते हैं कि काम कैसे होता है। इस वक्त हम शाहीन फ्लोर मिल में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ वर्किंग कैसे होती है, कब आते हैं, और इनके कारोबार के बारे में जानते हैं। जी मियाँ साहब, कुछ फरमाइएगा। एक तो हमें ज़रा दिखाइए कि आपका सेटअप क्या है, और दूसरा आटे के हवाले से बताइएगा। लोग कहते हैं कि चक्की का आटा जो फ्लोर मिल का आटा होता है, उसमें से सब कुछ निकाल लिया जाता है और सारी ग़ज़ाइयत निकल जाती है, और फिर असल चीज़ तो वो होती है। ये कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ बने हुए हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें ये सारा गलत कंसेप्ट है। फ्लोर मिल में से जो आटा सस्ता होता है, जिसे हम ब्राउन आटा कहते हैं, वो चक्की आटे की तरह का होता है। वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हमारे कंसेप्ट बन गया है कि हमने वाइट रोटी खानी है, सफ़ेद आटा। अब सफ़ेद आटे में से चोकर हम निकाल देते हैं गाहक की डिमांड के मुताबिक। अब आप समझिए कि चोकर जो है वो ताकत से, विटामिन से
भरपूर होता है। जब वो निकलेगा बीच में से तो उस आटे की ग़िज़ाइयत उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो मेन आटा है जो सबसे सस्ता है, हाँ वो खाने सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। लेकिन उसमें अवाम क्या चोकर कहती शामिल होता है, उसमें सब कुछ ताकत, विटामिन, हर चीज़ मौजूद होती है। मैदा और मैदा भी चोकर, उसमें हर होता है, चीज़, सब कुछ सूजी भी शामिल, उसमें सूजी होती भी है, शामिल है। हाँ जी, सब कुछ होता है उसमें। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है जी कि जो सबसे अच्छा आटा है वो ब्राउन आटा होता है, उसमें मैदा, चोकर, हर चीज़ शामिल होती है, लेकिन हम और वो होता भी सबसे सस्ता है, होता भी सस्ता। लेकिन लोग समझते हैं कि जो वाइट आटा है, फाइन आटा है, जो सफ़ेद रंग का होता है, वो शायद सबसे अच्छा होता है और उसी को वो ज़्यादा महंगा भी होता है, लेकिन उसमें से बड़ा कुछ निकला होता है, वो चोकर निकल जाता है। अब हम उसका क्या करते हैं, उसमें हम अजाफी मिनरल डालते हैं आवाम की सेहत को देखते हुए। सर ये बताइए, आपके जो इश्यूज़ रहती हैं गवर्नमेंट के साथ आटे के हवाले से, आटा जी महंगा क्यों है और आटे की जो एक छापे पड़ते होते हैं, ये क्यों ऐसा होता है? उसमें ये बिल्कुल क्लियर मैं बताऊं कि ये जो लालच है ना जी मुख्तलिफ महकमों का, वो निज़ाम को सीधा नहीं चलने देते। असूली तौर पर जिसी का काम उसी को साझे। अब फ्लोर मिल का खाम माल गंदम है। अब ये आप देख रहे हैं गोदाम, आपको किसी गोदाम में गंदम स्टॉक नज़र नहीं आएगी। हमारे इन पे करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप गंदम नहीं खरीद सकते, सिर्फ उतनी लें जितनी आपने बसाई करनी है। भाई अगर मैंने गंदम नहीं लेनी तो किसने, स्टील मिल वाले ने लेनी, उसने तो स्क्रैप लेना है, स्टील लेना है, मुझे मेरी ज़रूरत है, मैंने गंदम लेनी है। अच्छा, जो मेरे पास गंदम पड़ी होनी है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में शो होनी है, पोर्टल पे शो होनी है, मैनुअल शो होनी है। नाज़रीन, ये एक लंगर खाने की जगह है। चौधरी शफीक अंजुम साहब की चारों मिल्स का स्टाफ, उसमें तमाम मज़दूर और उनकी मैनेजमेंट और ये ख़ुद सब लोग यहाँ बैठ के इस जगह पर खाना सबको खिलाते हैं और वही खाना सारा इनकी मैनेजमेंट खाती है, वही खाना ये ख़ुद खाते हैं ताकि मेयार जो है वो बरकरार रहे। जो सब इस लंगर खाने का कॉन्सेप्ट कैसे आया और सारे स्टाफ को आप रोज़ाना ख़ुद ही लंगर देते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं? सर मैंने 2004 में फ्रेश फ्लोर मिल को ऑपरेशनल किया था, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा सूफीज़म से तल्लुक़ रखता हूँ, तो हर सूफ़ी के मज़ार पे आपको लंगर मिलेगा। तो उसी से मैंने ये कंसेप्ट लिया और मैंने अपनी मिल में जो जितना स्टाफ था, उससे पहले फैसलाबाद में फ्लोर मिलिंग में ये नहीं था, तो हमने अपने स्टाफ को खाना देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो फिर हमारे पास लोग आते थे, ट्रालियों वाले, गंदम देने वाले, आटा, उनको भी हमने उसमें ऐड कर दिया। लास्ट स्टेप पे हम फिर उस लंगर खाने को बाहर ले आए मिल से, कि जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, राह चलता मुसाफिर है, वो भी खाना खाए। उसकी वजह से आप जितना ये खिदमत खल्क़ का काम करते हैं, खैरात करते हैं, शादियाँ गरीबों की बच्चियों की और फ़ीसें और बेवाओं के काम आना और ये लंगर खाना और इसके बाद शादियाँ, ये सारा कुछ बहुत बड़ी अमाउंट है जितने बड़े पैमाने पे आप करते हैं। तो आपकी हैं तो 4 फ्लोर मिल्स, तो ये आप समझते हैं कि इतने एक्सपेंडिचर जिसमें रोज़ाना एक शादी औसतन और रोज़ाना किसी का इलाज, कोई किसी के काम आना, साल के 365 दिन, तो ये मुमकिन हो पाता है, प्रॉब्लम नहीं आती? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, ये शफीक वेलफेयर ट्रस्ट का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये 8 लोगों पर मुश्तमिल है। ये सब इन 8 लोगों का फंड्स ही होता है, इसी से बाहर से हम कुछ नहीं लेते। अच्छा, म्यूज़िक से कभी शगफ रहा आप? म्यूज़िक सुना मैंने पुरानी ऑल फिल्म्स, पुराने तमाम गाने, वो भी मेरी लाइब्रेरी अपनी होती थी। कोई ख़ास बताएं ना, कोई गाना बहुत पसंद हो, कोई फ़िल्म आपको बहुत अच्छी लगी हो, कोई अदाकार, कोई हीरो हीरोइन? बैजू बाबरा बहुत आला फिल्म थी। वो उसके बाद वो जो थी मुग़ल आज़म, एक शहकार था,
पुराने ज़माने की फिल्मों में बात करें पाकिस्तानियों का भी तो नाम पाकिस्तानी जो हैं इसमें एक फिल्म आई थी जिसमें उसने काम किया था अफजाल अहमद ने, शायद खुदा की बस्ती या इस किस्म का, अभी नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं, वो बड़ा उसने नक्श छोड़े थे। फिर उसका एक ड्रामा चलता थिएटर में जो 3, 4, 5 साल चला, जन्म जन्म की मैली चादर। तो ये चीज़ें पता चलता था कि इस पे काम हुआ है, चरबा नहीं है। फिर मौला जाट आ गई, हमने वो भी देखी, ठीक है। फी ज़माना उसने कल्चर ही चेंज कर दिया, जो हमारे लोगों के वर्कर हैं वो सब मौला जाट बन गए, ठीक है। तो लेकिन कमर्शलिज्म इस शोबे में जब आ गई तो कभी कभी, अभी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, बहुत आला फिल्म आई थी, मैंने 2 बार देखी। आमतौर पर मैं 1 बार से ज़्यादा कोई फिल्म नहीं देखता। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो 2-3 बार भी बंदा देखे तो उसमें कुछ ना कुछ मिलता है कि इसमें डायरेक्टर ने मेहनत की है। आज की हीरोइंस में भी कुछ आपको पसंद है? आज की हीरोइन तो टीवी के अदाकारा हैं? ये सच्ची बात बताऊंगी, गुज़श्ता 3-4 साल में जो अदाकार हैं या अदाकार आए हैं ना, वो अभी मेरे ज़हन में नहीं उतर रहे। मेरा ख्याल ज़्यादा बिज़नेस में आप पढ़े? बिज़नेस में मैं बहुत ज़्यादा इन हो गया हूँ, क्योंकि ये 4 साल से कोटा सिस्टम चल रहा है। फैसलाबाद फ्लावर मिल एसोसिएशन के ऑफिस पहुँचे हैं, आइए आपको जो सब आप फ्लावर मिल एसोसिएशन फैसलाबाद चैप्टर के आप चेयरमैन हैं और आप पंजाब की सतह पे और मरकज़ी सतह पर भी आप वाइस चेयरमैन रहे हैं। आपकी तंजीम क्या, इसकी अहमियत क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि आपकी तंजीम होनी चाहिए, और इस प्लेटफार्म से आप किस तरीके से फ्लावर मिल मालिकान के जो मसाइल हैं वो हल करते हैं? इस पर डॉक्टर साहब ऐसे है कि पाकिस्तान में कोई 1500-1600 के करीब फ्लावर मिल्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पंजाब में है, उसकी तादाद को 1100 है। और पंजाब ही पूरी जो गंदम है पाकिस्तान में उसका कोई 70-80% पैदावार करता है, इसलिए फ्लोर मिल भी इधर ज़्यादा है। तो क्योंकि आइन ने ये इजाज़त दी है कि आपका जो भी सेक्टर है वो अपनी तंजीम बनाकर मेंबरान और गवर्नमेंट के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। तो फ्लोर मिल एसोसिएशन, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन एक क्लास एसोसिएशन है जो वजारत कामर्स से लाइसेंस याफ्ता है, और इसका भी फेडरेशन चैम्बर में वैसे ही 2 वोट हैं जिस तरह एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के या स्मॉल चैम्बर के होते हैं। तो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है ये पूरे पाकिस्तान के जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी नुमाइंदगी करती है। इसके 4 सूबों में ऑफिस हैं, हेड ऑफिस इसका लाहौर में है 676 शादमान में। तो बाकी जो फिर ज़िले की तंजीमें हैं वो इनकी ब्रांचें हैं। तो मैं फैसलाबाद में तकरीबन 2008 से चेयरमैन हूँ, बीच में 1 आधा साल मैंने छोड़ा भी है। जब मैं चैम्बर को बना रहा था उस वक्त मैंने कोशिश की थी कि दूसरे दोस्त कुछ काम करें, लेकिन दोस्तों ने फिर मुझे इसका चेयरमैन बना दिया कि भाई आप सर्व करें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं, आइए आपको लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री की बिल्डिंग में मौजूद हैं। यहाँ बहुत से ट्रेडर्स मौजूद हैं और वफाकी बजट पेश किया जा रहा है, तो वफाकी बजट सुनने के लिए जमा हैं और फिर इस पर तबसरा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि बजट के असरात होते हैं कौमी ज़िंदगी पर, ताजरों पर, बिजनेसमैन कम्युनिटी पर भी होते हैं।
اس کو سننے کے لیے یہاں اہتمام کیا گیا ہے۔ چور صاحب چونکہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے، تو آج اس عمارت میں موجود ہیں۔ اسمال ٹریڈرز کے پاکستان بھر میں بہت بڑا نام ہے، میاں ظفر اقبال، جن کو اکثر آپ دیکھتے ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اور میاں صاحب سے، چور صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ وہ جب پریزیڈنٹ تھے اسمال چیمبر کے تو کیا ان کی ترجیحات تھیں اور کیا انہوں نے کیا اپنی کمیونٹی کے لیے۔ جو سب کچھ کہیے گا۔ ایک تو اسمال چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کا، اس کا پس منظر کیا ہے اس چیمبر کے بننے کا، اور اس کے پلیٹ فارم سے تاجروں کے کیا مسائل حل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ کیونکہ چیمبر آف کامرس میں ہم ایس ایم ای کی نمائندگی کرتے تھے اور میاں ظفر صاحب وہاں پہ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو 2013 میں جب گورنمنٹ نے ایس ایم ای چیمبر انٹروڈیوس کروائے تو اس میں ہم نے سب دوستوں نے مل کر میرے نام سے درخواست دی، اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ ہمیں لائسنس مل گیا۔ تو 2013 میں یہ چیمبر 6 جون 2013 کو وجود میں آیا۔ تو بائی لا کیونکہ درخواست میری طرف سے تھی تو میں بائی لا اس کا پریزیڈنٹ تھا، فاؤنڈر پریزیڈنٹ۔ تو 2.25 سال میں پریزیڈنٹ رہا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ نئے جب آپ چیمبر کا لائسنس لیتے ہیں تو اس کے آفس بنانا، اس کو جوان کرنا، اس کو اسٹیبل کرنا، وہ ضرور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو وہ میں نے احسن طریقے سے الحمدللہ تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ پوری کی، اور اس دوران ہمارے اوپر ایک جو کمپیٹیٹر تھا اس نے ایک چھاپا بھی ڈلوایا، جو انجینئر خرم دستگیر صاحب اس وقت وزیر کامرس تھے، وہ تشریف لائے۔ اس وقت یہ آفس ہمارا جو تھا نہر پہ تھا، تو مجھے یاد ہے ان کا سین، انہوں نے کہا جی ہم آنا چاہتے ہیں، تو بعد میں کال آ گئی جی نہیں دورہ کینسل ہو گیا، میں نے ٹکٹ لے کراچی چلا گیا۔ ابھی میں کراچی اترا ہوئی ہوں تو میاں ظفر صاحب کی کال آ گئی، جناب ان کا پھر دورہ بحال ہو گیا۔ تو میں نے رات ٹکٹ پھر مجھے لاہور کی ملی کراچی سے، صبح کے وقت لاہور اترا، فیصل آباد آیا، آ کے ارینجمنٹ کیا۔ تو ان کا ہمارا ٹائم تھا 10 بجے صبح کا، ہمارے پاس وہ تشریف لائے 3 بجے، 5 گھنٹے لیٹ۔ جو ہمارے مہربان تھے انہوں نے جان بوجھ کے ان کو لیٹ کیا تاکہ کسی طرح جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا کہ ہم شو کریں کہ اسمال چیمبر جو ہے ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ممبر ہے، نہ قصہ ہے، نہ اس طرح کی بے سروپا باتیں ان کو کہی گئی تھی۔ جب وہ آئے تو وہ دیکھا کہ حال میں 200 لوگوں کی گنجائش ہے، تو وہاں 400 لوگ تھے اور 3 بجے بھی کھڑے تھے وہ لوگ انتظار میں۔ تو ہمارے شہر کے ایم این اے بھی ان کے ساتھ تھے، اکرم انصاری صاحب اور دوسرے دوست حضرات۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے جو ریمارکس تھے وہ پورے پرنٹ میڈیا میں بھی آئے، الیکٹرانک میں بھی آئے، کہ مجھے تو کچھ اور کہا گیا تھا، یہاں آ کے تو میں بڑا خوش ہوں، ہیپی ہوں، جو پودا میں نے لگایا تھا آج اس کو میں نے درخت بنا دیکھ کے میں بہت خوش ہوا، اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس طرح وہ جو سازشیں تھیں اسمال چیمبر کے خلاف وہ دم توڑ گئی۔ آپ ایف پی سی سی آئی کے بھی وائس پریزیڈنٹ رہے، وہ کس دور میں رہے؟ 2018 میں، کیونکہ آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کے کہ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری گروپ لیڈر بھی ہے فیڈریشن میں ایس ایم ای چیمبرز کا۔ اس طرح ہمارا جو گروپ ہے وہ ہر سال جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اب تو 2 سال بعد ہوا کریں گے، تو ہم بلا مقابلہ اپنی ایک سیٹ نکالتے ہیں وائس پریزیڈنٹ کی۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ میاں ظفر اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت خدمات ہیں ان کی اپنی کمیونٹی کے لیے۔ وہ بھی چودھری شفیق انجم صاحب کے آپس میں دونوں مل کے انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کے ویوز بھی لیتے ہیں کہ وہ چودھری شفیق انجم صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنی اس چیمبر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میاں صاحب کچھ فرمائیے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔
چوئی شفیق انجم کے ساتھ میری جو یہ چیمبر کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو 2009 سے ہمارا ایک ایسوسیشن لیول پہ ملاقات ہوئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس جوان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارا گروپ جوائن کریں، اور انہوں نے وہ میری اس دعوت کو قبول کیا، اور وہ اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ جب چیمبر بنانے کا وقت آیا، چیمبر آف اسمال ٹریڈر کا، تو ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جی چوئی شفیق انجم کو پہلا بانی صدر بناتے ہیں. تو سب دوستوں نے بلا اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھائے، اس کو قبول کیا. تو اس طرح ہم نے 2013 میں آغاز کیا تھا چیمبر کا. جہاں تک چوئی شفیق انجم کی شخصیت کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی دھیمی شخصیت کے مالک ہیں. بہت ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر اس کو گھٹن سمجھتے اس کے اندر رکھتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے ادارے چلانے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو ان کے اندر وہ چیز صرف بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. الحمدللہ یہ ساتھ ہمارا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم کس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میاں صاحب، آخر میں ویورز کے لیے کوئی پیغام، کیا میسیج دیں گے کہ کاروبار میں کیا ایک نمبری سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بس پیسہ کمانا ہے جیسے بھی ملے. میرا سر اس میں جو تجربہ ہے، مجھے بزنس کرتے 35 سال ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صراط مستقیم کو نہیں چھوڑنا اور اپنے رب پہ پورا یقین رکھنا ہے. آپ کی محنت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایک نمبر کام کرنے والے کو بھی رزق دیتا ہے، 2 نمبر والا بے صبرا ہوتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے، لیکن 1 نمبر کے کام کرنے والے کو سکون ہوتا ہے، 2 نمبر والے کو سکون نہیں ملتا. اور دوسری بات جو میرا سب کے لیے پیغام ہے وہ وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، یہ کائنات بھی نہ ہوتی. تو ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے. اور اس کی تو سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے برداشت، صبر اور درگزر کرنا. فتح مکہ کے موقع پر اس سے بڑی مثال نہیں ملتی. جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ نے کہا جس کا دروازہ بند ہے اس کو امان ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے. ابو سفیان کون تھے اس وقت؟ جنہوں نے 2 بار مدینے میں چڑھائی. جو کعبہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے. تو یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کہ آپ نے برداشت، درگزر سے کام لینا ہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو. اور ہماری بے صبری جو ہے وہ ہمیں مسائل میں مبتلا کرتی ہے. آج ہماری کچہریاں، ہمارے ہاسپٹل جو آباد ہیں وہ سب بے صبری کا نتیجہ ہے. تو صبر کریں، درگزر کریں، معاف کریں، وہ معاف کر دیں. بہت خوبصورت پیغام میاں صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں. ناظرین، یہ تھے چودھری شفیق انجم، فیصل آباد فلاور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین، فارمر پریزیڈنٹ ہیں. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. اور ان کی باتیں آپ نے سنی، ان کی ایکٹیویٹی دیکھی، ان کے خیالات سنے. یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.